Students, today now we are discussing about the living world. உயிர் உலகம் அப்படினு சொன்னோம். அப்ப அந்த living worldல introduction பார்த்தோம். Or diversity in the living world பார்த்தோம். Today now we are discussing about difference between living and non-living world. Living and non-living world. Okay, that is a difference. Okay, difference between living and non-living world. உயிருள்ள பொருள்களுக்கும் உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் என்ன சார்? So variety of unique characters differ from non-living world. Appa presence of living world. Okay, variety of unique characters. Variety of unique characters. Okay, variety of unique character differ or different from non-living world. Understand? Are you understand or not? Variety of unique character. Unique means that is a special same character. ஒரே மாதிரியான character differ or different from non-living world. உயிரற்ற பொருள்களிடம் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. Then what are the unique characters? அங்க என்னென்ன characters யாருக்கு living இருக்கும்? What are the characters? அப்ப the unique characters என்ன சார்? First, cellular organization. What is cellular organization? செல்லால் உருவாக்கப்பட்ட ஆர்கன் ஆர் உயிரி. ஓகே, செல்லுலார் செல். ஆர்கனைசேஷன் மீன்ஸ் என்ன? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்கன். சோ இட் இஸ் கால்ட் ஆர்கனைசேஷன். அப்ப செல்லால் உருவாக்கப்பட்ட ஆர்கன் ஆர் உயிரின்னு சொல்லுவோம். we are example for cellular organization. ஓகே, செல்லால் உருவாக்கப்பட்ட உயிரி, that is formation of cell. Formation of organ or body. Okay, formation of organ or body by யாசர் அப்படிங்கிற செல். இங்க செல்லால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உயிரி or individual. Then second, nutrition. What is nutrition? உணவு ஊட்டம் அப்படினு சொல்லுவோம். The living organism containing two type of nutrition is present. Nutrition is a complex process. Okay, injection, digestion, absorption, assimilation, ejection or etc. But here the nutrition can involve two type of nutrition. One is called autotrophic nutrition. Second one is called heterotrophic nutrition. Autotrophic அப்படினா self nutrition. Auto அப்படினா என்ன மீனிங்? self. அப்ப என்ன எழுதுவ? self nutrition. அப்ப hetero அப்படினா differ. அப்ப different kind of nutrition. What are the example? Autotrophic example plants. அப்ப heterotrophicல ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு parasitic, இன்னொன்னு என்ன சார் அப்படிங்கற saprophytic. அப்ப ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்ப the nutrition can classified into two type. One is autotrophic, another one is called heterotrophic. Autotrophic self nutrition, but in this plants can preparing own food material with the help of sunlight
chlorophyll, pigment, water, then another one is called என்ன சார் அப்படினு கேட்டா next remaining இருக்கக்கூடிய parts, that is carbon dioxide. Okay, then heterotrophic, the animals depending upon others for food and shelter, that is a parasitic, only depending for food and shelter, saprophytic. But in this animal depending food material from dead and decaying organic matter, we are example for heterotrophic nutrition, that is a holozoic, swallowing, விழுங்கக்கூடிய. Okay, then respiration. What is respiration? Okay, respiration, it is a breathing process. There are two type of respiration is present, one anaerobic, another aerobic. One anaerobic, இன்னொன்னு aerobic. Anaerobic அப்படினா absence of oxygen, aerobic அப்படினா presence of oxygen. Oxygen அற்ற சூழ்நிலை, oxygen உள்ள சூழ்நிலை. Understand? பின்னால ஏதா சொல்றேன் இடத்துல examples. Example, glucose molecule utilized oxygen, liberated by carbon dioxide, water and energy, that is high amount of energy, that is aerobic. Some organism act as aerobic, some bacteria it acts as anaerobic, that is a fermentation involving animals, or fermentation involve bacteria, it acts as anaerobic respiration. Then metabolism. Metabolism அப்படிங்கிறது one of the catabolism. Metabolism அப்படிங்கிறது அது catabolism. Metabolism அப்படினா breaking down process. It can involve in two type. ஒன்னு catabolism, another one is called anabolism. Catabolism அப்படினா break down process. Anabolism அப்படினா building up process. சார் உருவாக்குறது அப்படினா anabolism, அழிக்கிறது அப்படினா catabolism. அப்ப metabolism is one of the catabolism. Metabolism means break down process. ஒரு பெரிய பொருளை சிறிய மூலக்கூறாக உடைக்கக்கூடிய அந்த மெட்டபாலிக் process இருக்கும் எங்க லிவிங்ல. அதுல ரெண்டு டைப், ஒன்னு catabolism, இன்னொன்னு anabolism. Catabolism break down process, anabolism building up process. Okay, then growth. Okay, அடுத்து next என்ன சார் அப்படினா the unique character growth, வளர்ச்சி. சரி, என்ன சார் இருக்குன்னா growth இருக்கும். The living organism containing presence of என்ன சார் அப்படினா growth, வளர்ச்சி இருக்கும். ஓகேவா? that is வந்து பாத்தி அப்படினா நிறைய ஸ்டேஜஸ்ல growth. Then response to stimuli or response to stimuli. Response. What is your name? X or Y? Okay. What is your name? நீ சொல்ற X. அப்ப நான் கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन stimuli, நீ ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ், அது only யார்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கு, லிவிங் ட மட்டும் தான் இருக்கும். what is your name? sir X sir, Y sir. what is your name? கந்தசாமி sir, குப்புசாமி sir. அப்ப stimuli and response only present in living. தூண்டல் துலங்கல், ஓங்கி அரைஞ்சா சார் வலிக்குது, புடிச்சு கிள்னா சார் வலிக்குது. அப்ப அந்த தூண்டல் துலங்கல் யார்ட்ட மட்டும் இருக்கு, only living organism. then movement. உடனே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு. பிளான்ட்ஸ்ல ஒரு அணி ஒரு மேக்ஸிமம் என்ன சொல்லுவோம், பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லலாம். மெயினா மிமோசா புடிக்கா, தொட்டா சினிங்னு சொல்லுவோம். அது தெளிவா உங்களுக்கு தெரியும். போய் டச் பண்ணா அப்படியே சுருங்கிரும். இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸாம்பிள், பிளான்ட்ஸ் மூவபிள் தான். ஓ சரி, பிளான்ட்ஸ்ல ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலை இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட். ஓகே, the organism move from one place to another place. The organism to move from one place to another place, that is a locomotory organ can present in living organism. இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு இருக்கும், சும்மாவே இருக்க மாட்டோம். it can move from one place to another place. காலி வந்துட்டா குழந்தையா இருக்கவரும் படுத்தே கிடப்போம். then reproduction. ஃபைனலா
இங்க எபிலிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் கேன் ப்ரொடியூசிங் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் என்வன்ஸ். நம்ம மட்டும்தான் நம்ம மாதிரியே ஒரு உயிரியை உற்பத்தி பண்ண முடியும். நம்ம மீன்ஸ் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம், உயிருள்ள உயிரினங்கள் மட்டுமே அதே போல ஒரு உயிரியை உருவாக்க முடியும். ஒரு மண்ணோ ஒரு கல்லோ ஒரு தண்ணியோ அதை என்ன பண்ண முடியாது, அதே மாதிரி உருவாக்க முடியாது. ரீப்ரொடக்ஷன் ஒன்லி occur in that is living organism. That is asexual and sexual. Asexual, sexual. Asexual means absence of sex. Okay, only one parent, that is a single or simple organism or single parent can involve. Then X reason, கழிவு நீக்கம், the removal of unwanted waste material from the body. தேவையில்லாத கழிவு பொருட்களை நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டுக்கு பேர் கழிவு நீக்கம். நம்ம மட்டும் தான் பண்ண முடியும், only plants. சரி, லிவிங் ஆர்கானிசம். ரெண்டு அடாப்டேஷன். Adaptation is a very important characters for all living organism. Why? But in the living, some of the animals can live in water, some of the animals which live in land, some of the animals which live in aerial, arboreal, burrowing சொன்னோம். இப்போ அக்வாட்டிக் கொண்டு வந்து லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அனிமல் அக்வாட்டிக் கொண்டு வர முடியாது, என்ன செத்து போயிடும். தண்ணியில இருக்கக்கூடிய மீனை கொண்டு வந்து தரையில விட்டோம்னா செத்து போயிடும். தரையில வாழ்றக்கூடிய அனிமலை எடுத்து நீ தண்ணிக்குள்ள விட்டா செத்து போயிடும். என்ன இதெல்லாம் என்னது, there is no adaptation. சொன்னோம், ஐஸ் போலார் ரீஜியன் டு வல்கனிக் ஹாட் ஸ்ப்ரிங், டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து டெசர்ட் வரலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டா? பட் இது எல்லாமே அடாப்டேஷன். ஒரு ஆர்கானிசம் கேன் சக்சஸ்ஃபுல்லி லிவ் இன் தி எர்த். ஓகே, மெயின் என்ன சொல்றா, அடாப்டேஷன், தகவமைப்பு தான். நடத்துறதை நீ கவனிக்கிறனா அது ஒரு அடாப்டேஷன். இந்த அடாப்டேஷன் இல்லனா போடான்னு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்ப. ஓகே, தென் ஃபைனலா ஹோமியோஸ்டேசிஸ். keeping the body, keeping the body good condition. உடல் சமநிலை பேணுதல், உன்னுடைய உடலை வந்து ஈக்லிபிரியமா, that is keeping the body in good condition. எந்த ஒரு நோய் நொடியும் இல்லாமல், எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் உன்னை பாதுகாப்பது எது சார் அப்படின்னு கேட்டா ஹோமியோஸ்டேசிஸ். ஒரு ஸ்டேஜ் அது. சரி, இது நான் சொன்ன எல்லாமே எதுல சார் இருக்குன்னா, only presence of living organism, absence of non living organism. யாரா கேக்குறாங்க, what are the differentiate between unique characters for living and non living character or non living animals? இப்ப நான் சொல்ல எல்லாமே presence of living organism, absence of non living organism. Understand or not? Okay, then the numerous scientists and taxonomists என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா, tremendous contribution. சயின்டிஸ்ட், அறிவியல் அறிஞர்கள், டாக்ஸானமிஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? டாக்ஸானமி, ஸ்டடி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம். டாக்ஸானமிஸ்ட் வகைப்பாட்டியலாளர்கள், வகைப்பாட்டியலை உருவாக்குனாங்களே வகைப்பாட்டியலாளர்கள். சயின்டிஸ்ட்னா அறிவியலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ட்ரெமெண்டஸ் அப்படின்னா கிரேட், மிக அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன், கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆவணங்கள் இடுதல். அதாவது இருக்கக்கூடியதை வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு ப்ராஜெக்டா ஆவணம் இடுதல். எப்படி சார்? இந்த அப்சர்வேஷன் அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் ஈவன் minute character in the living organism. இந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனூட் கேரக்டரை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க புதுசா. தென் டாக்குமெண்டேஷன், அதை அப்படியே என்ன பண்றாங்க, அட்டவணைப்படுத்துறது, அறிவியல் படுத்துறது, ஆவணப்படுத்துதல். அந்த வேலைகளை செய்வது யார் அப்படின்னு கேட்டா சயின்டிஸ்டும் டாக்ஸானமிஸ்டும். தென் கீன் அப்சர்வேஷன். கீன்னா what is my keen observation? கூர்ந்து, good observation. ஓகே, ஆழ்ந்து கூர்ந்து good observation. அப்ப இந்த good observation என்ன சார் ஏற்படுத்துது அப்படினா, classification of living organism.
உயிரினங்களை வகைப்படுத்துவதற்கு for similarities or etc. and study of interrelationship நமக்கும் மங்கிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உறவு, நமக்கும் பேர்ட்ஸ்க்கும் என்ன உறவு, நமக்கும் ஆம்பிபியன் ஃப்ராகுக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப். அப்ப the study of interrelationship of organisms இதெல்லாம் யார் சார் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா the keen observation. ஓகே, ஒரு மைனூட்டான அப்சர்வேஷன், நுண்ணிய அப்சர்வேஷன், கூர்ந்த ஆய்வு எதுக்கு உதவுது அப்படின்னு கேட்டா என்ன எழுதுவேன்? கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் தி இன்டர்ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ஆர்கானிசம். அண்டர்ஸ்டாண்டா? அப்போ வாட் ஆர் தி டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் வேர்ல்டு கேட்பாங்க. அதில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் வந்து லிவிங் கேரக்டர்னா நான் லிவிங் கேரக்டர் என்னன்னு. ஓகேப்பா, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம்.